Greetings in the name of Jesus Christ our Lord. For our meditation, may I read to you from St. Paul's letter to Romans chapter 12, verses 1 and 2. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Meaning and results of sacrifice. ಬಲಿ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ. ಬಲಿದಾನ ಯಜ್ಞಗಳ ಅರ್ಥ ಫಲಿತಾಂಶ. In the Old Testament, people mostly outwardly expressed their response to God's demands, particularly in respect of sacrifices. How was their response? Through various forms of bringing sacrifices, either an animal or a bird. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಗೆ? ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ದೇವರು ಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಜ್ಞ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿಯೇ. All Old Testament sacrifices were substitutionary. They were representative in nature, as they invariably, every sacrifice invariably pointed to the ultimate sacrifice that was going to be done by Jesus Christ. ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಲಿದಾನ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾದರಿಯ, ಬದಲಿಯ ಅಥವಾ ಆದರ್ಶಪಾರ್ಯವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳು ಕಡೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿದಾನ, ಆತನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಹಿಯರ್ Paul's appeal is not just to the symbolism of the sacrifice, but to its meaning. Symbolism is one, meaning is quite different. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಏನು, ಆತನ ಬೋಧನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಕೇವಲ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ, ಯಜ್ಞ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಯಜ್ಞದ ಅರ್ಥ ಏನು. ಅನೇಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮುಖ್ಯ. Even in the Old Testament, the essence of sacrifice was not in the death of the slain animal, but what was offered? The blood of the animal was offered. Where is life? Life is in the blood. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಾರ ಏನು, ಸಾರಾಂಶ ಏನು, ಅಸ್ತಿತ್ವವೇನೆಂದರೆ, ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ರಕ್ತ. ಕಾರಣ ಜೀವ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದೆ ಪೌಲನ ಬೋಧನೆ. ಕಡೆಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ, ಬಿಡುಗಡೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಯಜ್ಞಗಳು, ಬಲಿದಾನಗಳು ಸೂಚನೆ, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದವು.
What is the parallel for us today now? We are not in the Old Testament. It is now the form of sacrifice is changed. That's what Paul is trying to emphasize here. The parallel is sacrifice, of course, but the form of the sacrifice is radically changed. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಬಲಿದಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನಿಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ವಿಧಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಏನೆಂದರೆ, ಯಜ್ಞ ಇದೆ, ಅರ್ಪಿಸುವಿಕೆ ಇದೆ. ಏನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು? ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಜೀವಂತರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪಾಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಅಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಲೆಟ್ us look at the requisition for sacrifice. Why sacrifices are required? Simply stated, it is the offering of one's life which brings redemption. Animal, parallel to Jesus Christ ultimately. For us now, what is Paul saying in 12:1? Present your bodies as a living sacrifice. You are living, but you have to present your body. ಈ ಯಜ್ಞದ ಕೋರಿಕೆ ಏನು, ಅರ್ಥವೇನು? ಪೌಲನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ 12:1 ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ, ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮರಣಿಸ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. In the Old Testament, we just noticed that when an animal or a bird is sacrificed, the sacrificed animal or bird is dead. But what Paul is asking us here, present yourselves as a living sacrifice. That is the contrast between the Old and the New Testament. What does it mean when he says, present your bodies as a living sacrifice? What he means is, when life is offered, for the animal everything is offered. When the body is offered in the New Testament, everything is offered. What? Like your total life. Whatever you do in your life, your work, whether you work in the office or a factory or a company in the world, wherever you work in the church or anywhere, whatever you do, the requisition for the New Testament believers is total, as it was for the Old Testament. The animal was gone, dead. This is practical advice of Paul after all the doctrinal teachings that he did from chapter 1 to 11. You name any Christian doctrine, it is there from 1 to 11. After all the teaching, after all the training of doctrine, Paul is coming to a practical living. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಒಂದು ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿಯೋ, ಒಂದು ದಫ್ತರಲ್ಲಿಯೋ, ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಪಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೊಂದು ಭಾರವಾದ ಬೇಡಿಕೆ, ಕಷ್ಟವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಪೌಲಂದು. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದಾನಿದು? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲನಿಂದ 11 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿರುವ
ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿ, ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ, ಅಂದರೆ ಬೋಧನೆ, ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ತತ್ವಗಳ ಬೋಧನೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿನಂತಿ, ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾರ್ಯತಃ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, results of sacrifice. When you offer your life to God, a new life emerges. Something happens to the old life. Obviously it is dead. But what happens? Emerges new life. Which is that new life? The resurrection life of Jesus. Why did Jesus die? For the sins. If we confess our sins, He will forgive our sins. Why was He resurrected? In order that you may live the new life that He had in resurrection. So a new life will come. ಯಜ್ಞದ ಕೋರಿಕೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಯಜ್ಞದ ಕೋರಿಕೆ ಆದ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜೀವನ ಮರಣಿಸ್ತದೆ, ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ. ಇದಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಜೀವ, ರೂಪಾಂತರವಾದ, ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಜೀವ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನರುತ್ಥಿತನಾದ ಜೀವ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ. ನಂತರ ಇದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಎರಡಾಗ್ತದೆ. There are two things that happen when we offer ourselves as a living sacrifice. First of all, we cease to live for ourselves. We don't live for ourselves. Paul said, for me to live is Christ. After he was resurrected with Christ, experienced the new life, we cease to live for ourselves. Why? We are under obligation to serve God. We have to live according to His will. That's what he says in verse 2 here, that you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. In your new life, you will be able to have the discernment to do the will of God. ಮೊದಲನೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಮೊದಲನೇ ಫಲಿತಾಂಶ, ನಾವು ನಮಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕುವುದಲ್ಲ. ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ, ಬದುಕುವುದೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಕಾರಣ, ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಮರಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬದುಕುವುದೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು, ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹೀಗಾದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾದದ್ದು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದನ್ನು, ದೋಷವಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದೆಂದು ವಿವೇಚಿಸಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಫಲಿತಾಂಶ. ಹೀಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವೆವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್. We are free in Christ because we live the new life that Jesus Christ has given. A life of freedom, a life of fulfillment, because we don't live for ourselves. We live with Jesus and we live for Jesus Christ. ಇದೇ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸ್ವತಂತ್ರದ ಜೀವನ, ಹೊಸ ಜೀವನ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವುದೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ನಾವು ಒಂದು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಪಾಪಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಆತನ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವನ. ಜೀಸಸ್ ಸೆಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ಜೀವ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ it was forbidden to offer any maimed or
any animal or bird which had some kind of a defect, which was worthless, no, you can't offer it to God. The same standard Paul is applying for us in the New Testament also. How do you present your body? In 12:1 he says, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Holy, total, acceptable to God. So what we have to do is, we have to present our bodies as a holy, acceptable sacrifice. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲವಾದ, ಊನವಾದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಎಂಥದ್ದು? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದದ್ದು ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರುವ, ಮೀಸಲು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ, ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ವಿ ಸೀಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಒನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಗಾಡ್. ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಗಾಡ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ವರ್ಷಿಪ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೀಡ್, ವಾಟ್ ಪಾಲ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. And acceptable to God, which is your spiritual worship. Spiritual worship. When you present your bodies, you know, real worship is not what we say in our lips, in our mouth. Real worship is not merely saying hallelujah, praise the Lord. While these things will encourage us, real worship is not even a ritual that we follow in the church. However magnificent it is, good. Rituals are good. Observances are good, but they are not in essence the worship according to what Paul is saying. But what is our worship? Giving ourselves. When you give yourselves, whatever you do in your body, that is worship. Very hard saying, Paul, yes. That's what he is saying. Not through lip service. Your entire body should be offered to God, and that is worship. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜೀವಿಸಿದಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ. ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ. ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಎ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಷನ್. ವಿ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಚರ್ಚ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್. Yes, that is necessary for fellowship. But what Paul is saying, whatever you do in the church, whatever you say in the church, the rituals and the rites and the observances is not essentially worship. If they don't lead you to surrender your entire self and your body and do whatever you do every day, daily activities are more important. What is the meaning? In the midst of all that we are doing, after we leave the church, that is worship, because we are presented the body. That's Paul's argument here.
12, 1 and 2, that's what he is saying. Transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. How do you do it? After you surrender as a living sacrifice. Before that, no. We were living for ourselves. ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ, ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ? ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರಾಧನೆ. ಆ ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಆರಾಧನೆ, ಸಜೀವವಾದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ 1-2 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಾನು ದೇವರ ಸಭೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಸಭೆಗೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಈಸ್ that we offer ourselves as a living sacrifice and we worship God not only in the church by what we do and say, but throughout the week. ಬಲಿದಾನ ಯಜ್ಞಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತ ಏನೆಂದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಜೀವ ಬದುಕಿರುವ ಯಜ್ಞಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಾಧನೆ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಾಡುವುದು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ. ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಪೌಲಂದು, ಆದರೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12:1-2ರಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಜೀವ ಯಜ್ಞಗಳಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. Paul's teaching here is kind of hard, but that's what is required in Romans 1:12, 1 and 2. I beseech you, brethren, to present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual or reasonable worship. If we surrender ourselves and become new in Jesus, we will be able to give our lives to Him and live for Him, not just on Sundays, but throughout the entire week. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಪೌಲನು 11 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು, ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕೇವಲ ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಪಾಲ್ in the first 11 chapters, he taught us so many doctrines, important doctrines. After all the teaching, he gives practical suggestions as to how to live from chapter 12, 1 and 2. It's only possible, O Lord, help us to offer ourselves. We have heard enough, we have read enough, but help us to offer ourselves as living sacrifice, whereby we can worship, spiritual worship which is meaningful. It's hard teaching, help us to do it. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಆರಾಧನೆ ಕೇವಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕೃಪೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ಇದು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ಈ ದಯೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್.
nothing less than Jesus, Lord and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, rest in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground